Students, welcome back in the fourth lecture of history, chapter 4, Maharashtra before the times of Shivaji Maharaj. In the last lecture, we saw what is Kasba, then what is Pet, then Mahajan and Shete, what their work was. Okay, so now we will discuss what is the meaning of Paragana. Okay, students. So many villages together made a Paragana. Okay, so when 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 like this, so many villages will come together, it will become a Paragana. But the number of villages was not the same in all Paraganas. Okay, some Paraganas will have 3 villages, some Paraganas will have 7 villages like this. For example, the Pune Paragana was a big Paragana. It consisted of 290 villages. So Pune was big Paragana. It had 290 villages. There were 64 villages in the Chakan Paragana and 64 villages in the Chakan Paragana. So number of villages were different in different Paragana. Okay. The Shirwal Paragana was small. It had only 40 villages. So Shirwal Paragana had only 40 villages. The Deshmukh and Deshpande were Watandar officers of Paragana. So Deshmukh and Deshpande, they saw all the management and tax collection, revenue collection in the Paragana. The Deshmukh was the chief of Patils in a Paragana. So Patils were working in Mauja. Okay, so then this Deshmukh was the chief of all Patils in a Paragana. Okay, so small villages will have Patil and then Paragana, big village will have Deshmukh. Okay, the Deshmukh did at the Paragana level what the Patil did at the village level. So Deshmukh was also collecting taxes and doing some management work which the Patils did at village level. The Deshpande was the chief of all Kulkarnis in the Paragana. Okay, so students, Deshmukh was the chief of all Kulkarnis and Kulkarnis assisted to Patil. Okay, so Deshpande were the chief of Kulkarnis in the Paragana. The Deshpande did at the Paragana level the work that Kulkarnis did at the village level. Okay, so Kulkarnis helped Patil in their work at village level. So Deshpande helped Deshmukh at Paragana level. These Watandar officers were the link between people and the government. So there were kings or government and there were people. So how to connect the people, general public and king? So these officers connected the general public and the king or government. In case of enemy invasion or drought, these Watandars represented the grievances of some of the people to the government. So if suppose some enemy attacks on our place, so these Watandars or officers, they told the problems of people to the government. And sometimes these officers, these Watandars misused their powers and they did some corruption or they did earn extra money by wrong means, by doing wrong things. They collected more money from the people than was due or did not remit the money so collected to the government in time. So they started collecting more money from people and some money they kept with themselves. They did not give to government. On such occasions, the people suffered harassment. And then in this way people suffered harassment. तो स्टूडेंट अभी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज़ कस्बा, अभी हम देखेंगे व्हाट इज़ परगना. तो परगना मतलब क्या, छोटे छोटे विलेज मिलके ये परगना बनता है और हर परगना में अलग अलग नंबर ऑफ़ विलेजेस हो सकते हैं. जैसे पुणे बड़ा परगना था तो उसमें 290 विलेज थे, फिर चाकन में 64 थे और शिरवाल छोटा था तो उसमें सिर्फ 40 विलेज थे. देशमुख और देशपांडे ये दोनों वतनदार थे परगना के. जो पाटिल और कुलकर्णी जो काम करते थे टैक्स कलेक्शन का,
मौजा में, विलेजेस में, वही काम ये परगना में करते थे। ठीक है, ये बड़े लेवल पे करते थे। तो देशमुख थे, पाटिल के चीफ थे देशमुख, और कुलकर्णी के चीफ थे देशपांडे। ओके, और देशमुख और देशपांडे परगना लेवल पे काम करते थे। परगना बड़ा होता है और मौजा और विलेज छोटा होता है। ठीक है, तो देशपांडे डिड, ठीक है, तो देशपांडे ने देशमुख को हेल्प की अपने काम में। तो वतनदार क्या करते थे, ये वतनदार जनरल पब्लिक को, जो प्रजा है, और उसको राजा से जोड़ते थे, मतलब जो गवर्नमेंट था उसको जोड़ते थे। ठीक है, और फिर कभी कभी कुछ बाहर से आक्रमण किया किसी देश ने, तो फिर लोगों की जो समस्याएं हैं वो ये ऑफिसर्स, ये वतनदार लोगों की समस्याएं राजा को या फिर गवर्नमेंट को बताते थे। ठीक है, और फिर कभी कभी ये अपने पावर का गलत इस्तेमाल भी करते थे, और कभी बहुत समय पे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर लेते थे। ठीक है, जितना लेना है उससे ज़्यादा मांगते थे लोगों से, और फिर वो गवर्नमेंट को दिए बिना अपने पास ही रख लेते थे। तो इस तरीके से फिर लोग परेशान होते थे, उनका हरेसमेंट होता था। तर विद्यार्थ्यांनो, मागच्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलं की कसबा म्हणजे काय, तर आता आपण बघूया परगणा म्हणजे काय। ठीक आहे, तर परगणा म्हणजे काय की छोटे छोटे, खूप सारे छोटे छोटे खेडेगाव मिळून परगणा बनतो। ओके, आणि एका परगणात जे खेडेगाव आहेत त्यांची संख्या फिक्सच आहे, किंवा फिक्सच राहील असं नाही आहे, ती बदलू शकते। म्हणजे जसं की पुणे परगणा मोठा आहे तर त्याच्यात 290 खेडेगावं। ठीक आहे, त्यानंतर चाकणमध्ये फक्त 64, आणि त्याहीपेक्षा कमी शिरवाल परगणामध्ये फक्त 40 खेडेगाव। ठीक आहे, आता देशमुख देशपांडे हे वतनदार होते, म्हणजे ते काही अधिकारी होते जे टॅक्स कलेक्ट करायचे, म्हणजे कर जमा करायचे, आणि नंतर काही मॅनेजमेंट, ठीक आहे ना, म्हणजे काही लोकांची समस्या आहे का हे सगळं काम ते करायचे। ठीक आहे, तर जे देशमुख होते ते पाटलांचे प्रमुख होते। पाटील काय काम करायचे, तर गावचे पाटील जे होते ते लोकांचे भांडण तंटा त्याला ते सोडवायचे, नंतर गावात शांती प्रस्थापित करायचे, थोडा टॅक्स कलेक्ट करायचे। ठीक आहे ना, कुलकर्णी पाटलांना हेल्प करायचे। तसंच मग हे जे मोठ्या लेवलवर आहे, परगणा मोठा आहे, तर मग हे गावात परगणामध्ये शांती प्रस्थापित करण्याचं काम देशमुख करायचे, आणि मग देशमुखांना हेल्प देशपांडे करायचे। ठीक आहे, तर अशा प्रकारे हे देशमुख आणि देशपांडे लोकांना, सामान्य लोकांना, प्रजेला गव्हर्नमेंटशी म्हणजे सरकारशी किंवा राजाशी जोडायचे। नंतर मग समजा कोणी शत्रूंनी आक्रमण केलं आपल्या प्रदेशावर, तर लोकांच्या समस्या मग हे वतनदार जे ऑफिसर होते, अधिकारी होते, ते गव्हर्नमेंटला म्हणजे सरकारला लोकांच्या समस्या कळवायचे। नंतर हे टॅक्स कलेक्ट करायचे, तर बऱ्याच वेळा गरजेपेक्षा जास्त, जितका ठरला आहे त्याच्यापेक्षा जास्त टॅक्स मागायचे, आणि तो सरकारकडे जमा न करता स्वतःकडेच ठेवून घ्यायचे बराच वेळ। ठीक आहे, अशा प्रकारे त्यांनी आपला जी पावर होती, आपले जे अधिकार होते त्याचा मिसयूज केला, दुरुपयोग केला। ठीक आहे, आणि मग अशा प्रकारे त्यांनी लोकांना त्रास दिला आणि लोकांना त्रास झाला। ठीक आहे, ओके, तर क्वेश्चन 1 होमवर्क, व्हॉट इज परगना, व्हॉट इज परगना। ओके, क्वेश्चन 2, हाउ मेनी विलेजेस आर देयर इन पुणे परगना, हाउ मेनी विलेजेस वर देयर इन पुणे परगना। क्वेश्चन 2 होमवर्क, हाउ मेनी विलेजेस वर देयर इन पुणे परगना। क्वेश्चन 3, who were the वतनदार्स of Paragana? Question 3, who were the वतनदार officers of the Paragana? Okay. Question 4, who was the chief of Patils? Who was the chief of Patils? Question 5, who was the chief of Kulkarnis? Okay.